بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 53 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے سکھ مت کے فرقے۔ آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ سکھ مذہب میں کتنے فرقے ہیں، کون کون سے فرقے ہیں، ان کا کیا ماننا ہے، ان کی کیسے شروعات ہوئی، اس کی تفصیل اس سبق میں ہم جانیں گے۔ سکھ مت کے فرقوں کے بارے میں اصل جاننا ہے۔ فرقے سکھوں کے فرقے اور ذیلی فرقے کئی ہیں۔ سکھوں کے فرقے یعنی بڑے فرقے اور اس کے علاوہ پھر ذیلی فرقے کئی ہیں، ان میں سے مشہور دو ہیں۔ نمبر 1 کیس دھاری، نمبر 2 سہج دھاری۔ نمبر 1 کیس دھاری پاہل شدہ سکھوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لیے گرو گوبند سنگھ کے کٹر پیرو ہیں۔ نمبر 2 سہج دھاری، یہ وہ سکھ ہیں جنہوں نے پاہل کی رسم کو تسلیم نہیں کیا اور جنگجو خالصاؤں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ سکھ میں اولاً تو 2 فرقے ہیں، اس کے بعد پھر ذیلی فرقے ہیں۔ جو 2 فرقے ہیں، جو بڑے فرقے آتے ہیں، وہ کیس دھاری اور سہج دھاری کہلاتے ہیں۔ سکھ مت میں گرو گوبند سنگھ نے ایک رسم شروع کی تھی، پاہل کی رسم۔ پاہل کی رسم یہ تھی کہ گرو گوبند سنگھ ایک خاص کوئی میلہ تھا، اس میلے میں گرو گوبند سنگھ اپنے متبعین پیروکاروں کے ساتھ ایک ٹینٹ میں جمع ہوئے، پھر اس میں ایک پردے کے پیچھے ایک کو لے گئے اور وہاں اندر سے تلوار کی جھنکار سنائی دی اور خون کے فوارے کی آواز سنائی دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے چونکہ یہ مانگا تھا کہ کون ہمارے ساتھ خون بہانے کے لیے تیار ہوگا، پھر ایک ایک کر کے اس طرح سے 5 لوگوں کو انہوں نے کیا تھا، جبکہ وہ سب کے لوگ سب کے سب زندہ تھے۔ ایسا نہیں کہ ان کا قتل کر دیا گیا تھا، بلکہ وہ ایک آزما رہے تھے کہ اب کون جو ہے جنگ کے لیے، اگر جنگ کی نوبت آئی تو اپنے گرو کے لیے اپنی جان دینے کو تیار رہے۔ تو یہ اس رسم کو پاہل کی رسم کہتے تھے، اور ایسے لوگوں کو پاہل یہ کر کے پھر ان کو خالصہ میں داخل کیا گیا تھا۔ تو ایسے لوگ جو پاہل شدہ تھے وہ کیس دھاری کہلائے، وہی لوگ جو ہے، اور کیس کہ وہ بال کو چھوڑے رکھتے ہیں، کڑا پہنتے ہیں، یہ تمام چیزیں کہ جو کبھی بال کو نہیں کاٹتے، یہ پاہل یا کیس دھاری لوگ ہوتے ہیں۔ سہج دھاری وہ ہے جنہوں نے اس رسم کو نہیں تسلیم کیا تھا اور جنگجو خالصاؤں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا، یعنی انہیں جنگ سے اور حکومت سے اور لڑائی جھگڑے سے اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں تھا۔ یہ 2 بڑے فرقے ہیں۔ اس کے بعد پھر بقیہ ذیلی فرقے ہیں، اور ان جو ذیلی فرقے ہیں ان میں سے مشہور فرقے یہ ہیں۔ پنتھی، یہ جنگجو تو نہیں مگر سکھ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ ان قدیم گروؤں کے پیروکار ہیں جو گوبند سنگھ کی بتائی ہوئی رسموں اور طور طریقوں کی تقلید کو ضروری خیال نہیں کرتے، اس لیے ان کی خصوصیات زیادہ تر سلبی اور منفیانہ ہیں۔ یہ نہ تو لمبے لمبے بال لگتے ہیں، نہ ہی پاہل شدہ ہوتے ہیں، یعنی یہ سہج دھاری میں سے ہوتے ہیں۔ نانک پنتھی یہ ایک فرقہ ہے ان کا، اور یہ ان میں سے ہیں جو پاہل کی رسم کو نہیں مانتے، یعنی گرو گوبند سنگھ نے جو چیزیں جن چیزوں کا اضافہ کیا تھا ان سب کو نہیں مانتے، اس لیے ان کی خصوصیات جب بیان کی جاتی ہے تو اکثر سیاہ سلوے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نہ پاہل کو مانتے ہیں، نہ کیس کو مانتے ہیں کہ آپ بال چھوڑنے کو، نہ کڑے پہننے کو، نہ 5 کاف کو، اس طرح کی چیزیں جو ہے نہ یہ مانتے نہ وہ مانتے ہیں، یہ تمام چیزیں۔
एक फ़िरक़ा उदासी फ़िरक़े को तारिकीन दुनिया भी कहा जाता है। ये भी साझदारी होते हैं। ये मुतकश्शिफ़ीन के उस सिलसिले की नुमाइंदगी करते हैं जिसकी बुनियाद नानक के बेटे श्री चंद ने रखी थी। ये लोग शादी नहीं करते और भिक्षुओं की तरह खुरदरे और पीले कपड़े पहनते हैं। उदासी फ़िरक़ा समाज से कट करके रहता है, एक राहिबाना ज़िंदगी गुजारता है। इसको समाजी मामलात से इतनी दिलचस्पी नहीं होती, इसीलिए ये खालसा में शामिल नहीं होते। यानी जिस पाहुल की रस्म गुरु गोविंद सिंह ने शुरू की थी उसको ये लोग नहीं मानते। और जैसे कि बौद्ध के भिक्षु होते हैं, जिस तरह वो गुजारा करते हैं, इसी तरह ये भी गुजारा करते हैं। लेकिन ये पीले कपड़े पहनते हैं, खुरदरे कपड़े पहनते हैं, शादी नहीं करते, यानी अपने आप को मशक्क़त में डालने की पूरी कोशिश करते हैं और मशक्क़त भरी ज़िंदगी गुजारना ही अपना मसलक समझते हैं। इसकी बुनियाद, उदासी की बुनियाद नानक के बेटे श्री चंद ने रखी थी। इस तरह से ज़िंदगी गुजारा जाए। इनके उसूल व अकायद में हिंदुओं के अकायद की बहुत ज़्यादा झलक पाई जाती है। यानी हिंदुओं में जिस तरीके से वनप्रस्थ, यानी जो जंगल में रहने का जो कॉन्सेप्ट है, ज़िंदगी का एक लम्हा 25 साल आखिर के 75 साल के बाद जो आता है, वो उसकी मुकम्मल ताबेदारी इनके यहाँ भी होती है। इसलिए इनके अकायद हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। अकाली, अकाल यानी खुदाए लायाज़ाल का परस्तार, इसकी बुनियाद गोविंद सिंह ने रखी थी। अकाली जंगजू फ़िरक़ा होने की हैसियत से ज़ाती तौर पर दूसरे तमाम सिक्खी सिलसिलों से मुख्तलिफ हैं। ये अक्सर सिखों से ज़्यादा कट्टर अकायद के हामिल हैं और इनमें अब तक मखसूस जंगी रूह बाकी है। अकाल की बुनियाद गुरु गोविंद सिंह ने रखी थी, यानी वो जो जंग के लिए हमेशा बरसरे पैकार हो, और इनके अंदर वही कट्टरपंथी है जो गोविंद सिंह के अंदर थी। बंदापंथी भी एक मसलक है। वो लोग जिन्होंने बंदा नामी शख्स को 11वां गुरु तस्लीम कर लिया था और अब उसी के अकायद की रहनुमाई में ज़िंदगी बसर करते हैं, इस फ़िरक़े के लोग बंदाई भी कहलाते हैं। बंदापंथी एक बंदा नामी एक शख्स था जिसने गुरु गोविंद सिंह के, जो उन्होंने ये कहा था गुरु इंसानी गुरु का सिलसिला ख़त्म होकर के अब 11वें गुरु ग्रंथ है, इसको ना तस्लीम करते हैं। उसने खुद जो है 11वां गुरु, बंदा नामी शख्स ने खुद को 11वां गुरु खुद को 11वां गुरु का ऐलान कर दिया था। और जिन लोगों ने इसकी बात पर लब्बैक कहा था और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगे थे, वो बंदाई कहलाते थे या बंदापंथी कहलाते थे। यानी बंदा के मसलक की पैरवी करने वाले लोग बंदापंथी हुए। मजहबी, ये खाकरोबों के अफराद की जमात के वो नुमाइंदे हैं जो पाहुल की रस्म के ज़रिए सिख बने थे। इस फ़िरक़े को मजहबी भी कहा जाता है। यानी इसका दो तरफ, इसको मजहबी और मजहबी दोनों कहा जाता है। यानी जो लोग पाहुल की रस्म के ज़रिए सिख बने वो मजहबी होते हैं। रामदासी, गुरु रामदास के हाथ पर सिखमत कबूल करने वाले लोग खुद को रामदासी कहलाते हैं। ये भी उन ख़ास रसूमात की अदायगी ज़रूर करते हैं जो मजहबी फ़िरक़े के लोग अंजाम देते हैं। यानी गुरु रामदास जो एक गुरु हैं, 10 गुरुओं में से एक गुरु थे सिखमत के, उनके हाथ पर जिन लोगों ने सिख को कबूल किया था, वो ख़ास लोग जिन्होंने उस वक्त कबूल किया था, वो रामदासी कहलाते हैं। और ये सब वही रसूमात अदा करते हैं जो एक मजहबी लोग, सिख मजहबी लोग करते रहते हैं। खुलासा, आज के इस सबक का खुलासा ये हमने सबसे पहले फ़िरक़े के बारे में पढ़ा कि उनके फ़िरक़े कितने हैं, फिर उन फ़िरक़ों की तफसील पढ़ी कौन कौन से हैं, नानक पंथी के बारे में पढ़ा, फिर उदासी के बारे में पढ़ा, फिर बंदापंथी, फिर मजहबी
پھر سب سے آخر میں رام داسی کے بارے میں.